ба бинандагони азизтарини телевизиони дӯстдоштани Баҳористон бори дигар салом. Боз ман робот профессор дар барномаи бо ҳам меёбем. ёдрас мешаванд ки акнун мавсими нави барномаи бо ҳам меёбем оғоз гардид ва имрӯз мо нахустин барномаро дар мавсими навбатӣ пешниҳоди шумо мегардонем. меҳмонони имрӯзаи барномаи мо ду дӯстуяки зираку доно азиза зоидова, хонандаи синфи дуюми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 46-уми ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ва Исмоил Ҷураев, хонандаи синфи 4-ум. ба барномаи имрӯзаи мо шумо хуш омадед. саломат бошед. саломат бошед. азиза бештар фанҳои забони тоҷикӣ ва математикаро дӯст медорад. ӯ мехоҳад дар оянда духтур шавад. ислом бошад, бештар ба фанҳои адабиёт ва математика завқ дорад. аз намудҳои варзиш намуди тарзи озод давиданро меписандад. дар оянда мехоҳад ҳавонавард шавад. хуш омадед ба барномаи бо ҳам меёбем. ташаккур. шумо бори ҳам барномаи бо ҳам меёбемро тариқи телевизиони Баҳористон тамошо кардаед? бале. чӣ гуна аст ин барнома? ин барнома хеле ба ман писанд омад. баъд шумо натарсидед ки ҳоло синфи 2 ҳастед дар ин барнома иштирок мекунед? не. омода ҳастед? бале. бале бинандагони гиромӣ, ман низ фикр мекунам аллакай иштирокчиёни имрӯзаи барномаи мо аз шартҳои барнома огоҳ ҳастанд. бароятон бори дигар шартҳои барномаи бо ҳам меёбемро пешниҳод мекунам. бояд бигӯям ки дар барномаи бо ҳам меёбем 3 шарт пешбинӣ шудааст. шарти аввал аз саволҳои тестӣ иборат аст ки ҳар як савол дар навбати худ боз 4 вариант дорад. дар шарти дуввуми барномаи мо шумо дуруст ва ё нодуруст будани далелҳоро исбот мекунед. дар шарти сеюми барномаи мо бошад 2 супориш дода мешавад ки шумо метавонед онҳоро иҷро карда холҳои муайянро ба даст биёред. бароятон шартҳои барнома фаҳмост? бале. хуб, ислом ва азиза, шумо омодаед ки оғоз кунем шарти аввали барномаи бо ҳам меёбемро? бале. мегузарем ба шарти аввали барномаи бо ҳам меёбем, яъне саволҳои тестӣ ки бо вариант пешниҳод мешавад. хуб, бо диққат бошед. саволи аввалро барои шарти аввали барнома бароятон мехонам. моддае ки метавонад дар 3 ҳолат бошад чӣ ном дорад? моддае ки метавонад дар 3 ҳолат бошад чӣ ном дорад? варианти А об, варианти Б шакар, варианти В кислород ва ниҳоят варианти Г намак. хуб, ҳардуятон бо диққат гӯш кардед. акнун машварат кунед бо ҳамдигар. робот профессор, ба фикри мо ин об аст. барои чӣ об? чаро намак не ё шакар не? барое ки ба фикри мо шакар ва ё кислород ва ё чӣ надоранд, моддае надоранд, ҳолат надоранд. чӣ гуна, яъне онҳо дар як ҳолатанд? инро аз куҷо яъне фикр карда баровардед ки об метавонад дар 3 ҳолат бошад? чун ҳоло хеле хурд астед, дар куҷо бо ин вохӯрда будед? ман дар китоби табиатшиносӣ хондаги будам. хуб, агар чунин бошад ман ҳам дигар ҳеҷ чиз намегӯям, чун посухи шумо ягона аст ва биёед баҳогузорӣ кунед холҳои худро, чун шумо метавонед ки ин посухи худро аз рақами 1 то рақами 10 баҳогузорӣ кунед. кадом рақамро интихоб мекунед? 10. чаро 10? медонед ки агар нодуруст бошад шумо ҳеҷ бале намегиред. пас чора чист? ман маҷбурам ки посухро бихонам. бо диққат бошед ва дуруст ва ё нодуруст будани посухатонро гӯш кунед. моддае ки метавонад дар 3 ҳолат бошад ин об аст. шартан 3 ҳолати обро фарқ мекунанд: сахт, моеъ ва газмонанд. ба ҳолати сахт ях, барф, пирях дохил мешавад. ба ҳолати моеъ об, шабнам, борон ва ба ҳолати газмонанд бошад буғ дохил мешавад.
об аз ҷиҳати таркиб ва хусусиятҳои худ беҳамто буда бо қобилияти тағйир додани ҳолати худ давраи муҳими гидрологии сайёраро таъмин мекунад. об ин ҳастии ҳаёт аст. офарин ба шумо соҳиби 10 хол гардидед. хуб азиза ва ислом, ман бори дигар бароятон офарин мегӯям. шумо тавонистед ки ба саволи аввали шарти аввал посухи дуруст гӯед. омодаед ки саволи дуюмро пешниҳод кунам? бале. хуб, бо диққат бошед. аввал мехостам фаҳмам ки шумо медонед ки ҳарорати баданро бо чӣ месанҷанд? бо асбоби термометр месанҷанд. офарин ба шумо. акнун саволи мо дар бораи ана ҳамин аст. хуб, таваҷҷӯҳ кунед. дар термометр кадом элементи заҳрнок мавҷуд аст? варианти а мис, варианти б симоб, варианти в оҳан ва ниҳоят варианти г рӯҳ. хуб, фикр кунед. марҳамат. ба фикри мо симоб. ба фикри шумо чӣ? ба фикри манам симоб. чаро симоб? барое ки агар ҳароратсанҷ шиканад, симоб мебарояд, буғаш мебарояд, ҳам одамро бемор мекунад. яъне симоб метавонад ки муҳитро заҳролуд кунад? бале. мис чӣ? мис наметавонад ки муҳитро заҳролуд кунад? мисро боре мушоҳида кардаед, дидаед? ранги мис зарду сурхчатоб аст. баъд мис зарар надорад дар муҳит? не. охирин варианти шуморо мешунавем. мис, симоб, оҳан, рӯҳ. дар термометр кадоме аз ин элементҳои заҳрнок мавҷуд аст? бори дигар? симоб. симоб. иваз намекунед? не, иваз намекунам. биёед баҳогузорӣ кунед холҳои худро, чун шумо метавонед ки ин посухи худро аз рақами 1 то рақами 10 баҳогузорӣ кунед. кадом рақамро интихоб мекунед? ба 9 ҳол. чаро ба 9 хол азиза? 9 ҳам хеле рақами зиёд аст. агар нодуруст бошад метавонад ки холҳои шумо кам шавад. ба 5 хол. чаро як бора ба 5 хол? яъне боварӣ надоред? мо тахмин кардем, на он қадар боварӣ дорем. яъне ба посухи худ он қадар боварӣ надоред? не. агар чунин бошад боки нест. бо диққат бошед. посухи дурустро ман мехонам. дар термометр элементи химиявии симоб мавҷуд аст. симоб моеъи нуқрагини сафед мебошад. буғҳои он барои саломатии инсон хатарнок буда аксар вақт термометрҳо мешикананд. офарин ба шумо. посухи шумо комилан дуруст аст. акнун шумораи холҳои шумо ба 15 адад расиданд. офарин ба шумо. то ҷое ки тахмин кардед, ҳатто тахмини шумо дуруст баромад. омодаед ки ба саволи сеюм гузаред? бале. бале. хуб, ман робот профессор саволи сеюмро бо диққат мехонам. шумо гӯш диҳед. шумо дар бораи олами ҳайвонот ягон маълумоте доред? метавонед якчанд номи ҷонварро барои мо бигӯед? рӯбо, гурд, шағол, хирс ва ғайра. хуб, маълум мешавад ки шумо олами ҳайвонотро низ мешиносед. саволи мо дар бораи олами ҳайвонот аст, махсусан дар бораи морҳо. бо диққат бошед. саволро мехонам. мори дарозтарин кадом аст? варианти а
کبرا، وریانتی B پیتون، وریانتی V اسپید آریزونی و نهایت وریانتی G موری آناکوندا. رابرت پروفسور ورنت ها را بار دیگر به ما بگوید. خوب، مایلش موری درازترین کدام است؟ وریانتی A کبرا، وریانتی B پیتون، وریانتی V اسپید آریزونی و وریانتی G آناکوندا. خوب، مشورت کنید، فکر کنید، مرحمت کنید. یکی آناکوندا، یکی پیتون. بیا آناکوندا، یکی کبرا. با فکر ما کبرا. چرا کبرا؟ تا جای ما میدونیم این نمودی مار در کشور ما نیز میخورد. یعنی در کشور ما اینقدر مارهای دراز موجود هستند که بدن دراز داشته باشند. خوب فکر کنید، شاید اسپید آریزونی ناموری باشد. ما با خلاصه آمدیم که کبرا نیست، پیتون است. شما ما رو از نزدیک دیدید؟ نه. در باغ حیوانات نیز ندیدید؟ نه ندیدم. خوب، چون با ناباوری شما پاسخ گفته شده، من دیگر چاره‌ای ندارم. مرحمت بهاگذاری کنید این پاسخ خود را. شما می توانید از رقم 1 تا رقم 10 یکی را انتخاب کنید. با خلاصه آمدیم که ما 2 خال را انتخاب کنیم. چرا اینقدر خواهی کم؟ باوری ندارید یعنی؟ بله. خب اگر چنین باشد با دقت باشید، من پاسخ درست را میخوانم. موری درازترین آناکوندا نام دارد. درازی آن عادتاً از 10 متر زیاد نیست، اما این نمودی مار میتواند تا 220 کیلوگرم وزن داشته باشد. این نمودی مار در تروپیک های امریکای جنوبی در آمازون نیز زندگی میکند و در این جایها وی صید خود را میجوید. صرف نظر از بسیار فیلم ها و روایت ها، آناکوندا ها برای آدمان آنقدر هم خطر آور نیستند، زیرا آناکوندا ها شیرخوران خرد و میانه را استعمال میکنند. متاسفانه پاسخ داده شما نادرست است و از خالهای شما 2 عدد کم می شود. یعنی پیشتر خالهای شما 15 بودند و عین حال از رقم 15 به 13 رسید. خوب، فکر میکنم شما راه افتاده نیستید. نه، ما رو افتاده نشتیم، برنامه ایداد میتیم. خوب عزیزه و اسلام، اگر شما آماده باشید، من سوال 4 را در شرط اول برنامه پیشنهاد میکنم. آماده اید؟ بله. خوب، زیرکی و چالاکی را از دست ندهید و با دقت باشید. خطی که زمین را با 2 قسم تقسیم میکند چی نام دارد؟ خطی که زمین را با 2 قسم تقسیم میکند چی نام دارد؟ وریانتی A لیل خطها، وریانتی B خطهای تلوری، وریانتی V خط اکواتور و وریانتی G خط افقی. خوب فکر کنید. بله، خط اکواتور از بین زمین میگذرد. بله، همین رو میگویم. خوب، خلاصه شما رو میشنوم. کدام خط است؟ خطی که زمین رو به 2 قسم تقسیم میکند چی نام دارد؟ خط اکواتور. خط اکواتور است. بله. با فکر من اکواتور رو باز خط استوا نیز میگویند. همین خیلی است. بله. خلاصه شما همین است، یعنی خط اکواتور. بله. عزیزه، عوض نمیکنید؟ نه. خوب، اگر چنین باشد دیگر چاره‌ای نیست، پس بهاگذاری کنید این پاسخ خود را. با 10 خال. خوب، چرا اینقدر زیاد؟
یعنی شما باور دارید به پاسخ خود؟ بله. بله. پس چنین باشد، با دقت باشید. من جواب درست را میخوانم. خطی که زمین را به دو تقسیم میکند و یا از بین زمین میگذرد اکواتور نام دارد. اکواتور خطی است که از قطب‌های کره زمین در مسافه دور جایگیر است. آن از برش خیالی سطح سیاره توسط هواپیمایی که به محور گردش زمین از مرکز آن پرپندیکولر میگذرد به وجود آمده است. به عبارت دیگر اکواتور خطی است که کره زمین را به نیمکره‌های شمالی و جنوبی تقسیم میکند. آفرین به شما. شما باز صاحب 10 خالی دیگر گردیدید. عزیزه و اسلام، آفرین به شما. شما توانستید که از 4 سوالی که در شرط اول برنامه با هم میابیم پیشنهاد شد به 3 سوال آن پاسخ درست گردانید و صاحب 23 خال گردید. اکنون میگذاریم به شرط دومی برنامه با هم میابیم. باید یادآور شوم که شرط نوبتی برنامه ما عبارت است از دلیل ها و شما درست و یا نادرست بودن آنها را برای ما پیشنهاد میکنید. برای شما شرط فهم است؟ بله. بله. خوب، با دقت باشید. دلیل اول را برای شرط دوم پیشنهاد میکنم. سگ‌ها وقتی آمدن صاحبشون را پیشگویی میکنند. این دلیل درست است یا نادرست؟ بیا بگویم که این دلیل درست است. درست میگی یا که درست میگی؟ بیا درست. رابط پروفسور با فکر ما این دلیل درست است. چرا درست است؟ یعنی به اندیشه شما سگ‌ها قابلیت دارند که پیشگویی کنند که صاحبشان به خانه میآید؟ بله. بله. در یگانجا شما به چنین دلیل وا خورده اید آیا؟ ما بار اول میشنویم ولی سگ‌ها زیرکند. یعنی به اندیشه شما سگ‌ها که زیرک و دانا هستند میتوانند که پیشگویی کنند؟ بله. خوب، شما درباره سگ‌ها یگان معلومات دارید؟ بله. سگ‌ها دوست انسان میباشند. خوب، برمیگردیم باز هم به دلیل. یعنی این دلیل درست است. سگ‌ها آمدن صاحبشان را پیشگویی میکنند. بله. بله. خوب، اگر چنین باشد به چند خال بهاگذاری میکنید؟ شما میتوانید از رقم 1 تا رقم 10 یکی را انتخاب کنید. رابرت پروفسور ما به 7 خال بهاگذاری میکنه. اسلام، تو نیز راضی هستی به 7 خال؟ بله، راضی هستم. اگر چنین باشد با دقت باشید. این دلیل را میخوانم. این دلیل درست است. سگ‌ها از روی مقداری بوی در خانه باقی مانده میتوانند معین کنند که صاحب آنها کی به خانه برگردد. بسیار سگ‌ها میتوانند واقعه‌های را دقیق پیشگویی کنند. از این رو وقتی که کودکان باید از مکتب به خانه و یا کلانسالان از کار به خانه برگردند، سگ‌ها جیده زود به تیریزه و یا بیرون مینگرند. خوب، آفرین به شما. پاسخ داده شما کاملا درست است. اکنون شماره عمومی خالهای شما به 3 برابر شدن و حالا هم دلیل ها ما داریم. با دقت باشید. میگذاریم بعد دلیل دومی شرط دومی برنامه با هم میابیم. خوب، با دقت باشید. انسان میتواند نظر به همه حیوان ها درست‌تر دود. این دلیل درست است یا نادرست؟ بار دیگر دلیل را میخونم. با دقت باشید. انسان میتواند نظر به همه حیوان ها درست‌تر دود. دلیل درست است یا نادرست؟ خوب، فکر میکنیم.
رابط پروفسور به فکر ما این اندیشه درست است. یعنی به اندیشه شما انسان از همه حیوان ها میتواند درست‌تر دود؟ بله. بله. پس چرا اسب‌ها اینقدر زود تیز میدوند نه خود ما از آنها گذریم؟ بله نگذارم. ما از آنها میگذریم. یعنی اینجا مسافه رو در نظر دارد زیادتر انسان میتواند که رود. بله. بله. کنگرو چی؟ جهیده میپرد، دور دور میدود. انسان از آن هم میگذرد. بله. چرا شما این خیلی خلاصه کردید؟ من نفهمیدم. از سببی که حیوان رو بیشتر اشتباه میکنن، آدم رو کمتر. عزیزم تو چی اندیشه داری؟ این دلیل درست است که آدم میتواند از همه حیوان ها درست‌تر دود؟ آدمان اینقدر مسافه دور راه میگردند، میدوند. خب فکر میکنم نه قدر باوری دارید به این پاسختان. بعد چند خود باوگذاری میکنید اکنون؟ بله بده. رابط پروفسور ما خلاصه کردیم که به 4 خال. فکر میکنم این سوال یا این دلیل رو باری اول است میشنوید. بله چنین هست. فکر میکنم عین حال بیننده که به سوالهای رابط پروفسور توجه دارد نیز خیلی هم میخواهد پاسخ درست را بشنود یا دلیل درست است یا نادرست. اگر چنین باشد و شما پاسخ خود را به 4 خال بهاگذاری کنید، با دقت باشید. من دلیل را میخوانم. این دلیل درست است. آدمان بهترین دوندگان جهان می باشند. به گفته عالمان در روزی گرم آدم می تواند از اسب 42 کیلومتر پیشتر گذرد. از بس که ما آدمان با عرق کنی خنک می شویم، نه با نفس کشی وزنین، ما می توانیم سردی بدن خود را در سرعت و مسافه های بلند نگاه داریم. مگر شیرخوران نسبت به آدمان درست‌تر نمی دوند؟ ها همین خیلی. اما این در حالت درست است وقتی که سخن درباره مسافه های کوتاه می رود. وقتی که سخن درباره مسافه های دور می رود، آدمان می توانند قریب از همان نمود حیوان ها پیشتر گذرند. آفرین بر شما، پاسخ شما کاملا درست است. خب آفرین بر شما. اکنون شماره خالهای شما به 34 عدد رسید. آماده اید که دلیل سوم رو بخونم؟ بله. بله. خب با دقت باشید. مدوزه ها نمی میرند. این دلیل درست است یا نادرست؟ مدوزه ها نمی میرند. این دلیل درست است یا نادرست؟ رابط پروفسور به فکر ما این اندیشه نادرست است. یعنی مدوزه ها می میرند؟ بله. شما میدونید که مدوزه ها در کجا زندگی میکنند؟ بله. بله. در کجا؟ آنها در بحر و اقیانوس زندگی میکنند. یعنی به اندیشه شما این دلیل نادرست است. یعنی مدوزه ها میمیرند. بله. آنها جانوران آبی هستند. اگر ویای ای آب برورن ویای میمیرند. یعنی در حالتی که اگر آنها را از آب برایند، یعنی با سبب‌های گوناگون میتوانند بمیرند، لیکن در آب باشند هیچگاه نمیمیرند. بله. بله. عزیزم چه اندیشه داری تو؟ به فکر ما مدوزه ها در آب هم میمیرند. یعنی به اندیشه شما آنها نمیتوانند دائما زنده مانند؟ بله. بله. یعنی میمیرند. بله. خوب باکی نیست. به چند خود بهاگذاری میکنید این پاسخ رو؟ رابط پروفسور ما آنقدر باوری نداریم، اندیشه کردیم که به 2 خال. بازم به 2 خال؟ بله. بله. یعنی اونقدر باوری ندارید، یعنی به فکرتون میتوانند که زنده ماننده؟
ما اونقدر معلومات نداریم برای همین. شما خیلی همزیرک هستید چون اونقدر باوری ندارید. در حال خلهای کم رو انتخاب میکنید. بله. با دقت باشید. این دلیل درست است. یعنی مدوزه ها نمیمیرند. نوعهای مدوزه های نمیرنده موجودند. به گفته عالمان آنها میتوانند تنها از بیماری یا جراحت بمیرند. این حیوان های خود و شفاف در اقیانوس های جهان زندگی میکنند و میتوانند وقت خود را برگردانند، یعنی به مرحله های قبلی دوره زندگی خود برگردند. این را عالمان معین و اثبات کردند. متاسفانه پاسخ نوبتی شما نادرست است. شما رو افتاده نباشید چون حالا دلیل و شرط های نوبتی برنامه در پیشند. رو افتاده نیستید؟ نه. با گذشت لحظه ها و سوال ها اکنون رسیدیم به دلیل چهارم شرط دوم برنامه با هم یابیم. آماده اید که دلیل نوبتی رو پیشنهاد کنم؟ بله. با دقت باشید. در انتارکتیدا یگان نمود جانور زندگی نمی کند. این دلیل درست است یا نادرست؟ اسلام و عزیزه درباره همین متریال، همین قطعه معلومات دارید؟ انتارکتیدا چگونه جای است؟ انتارکتیدا و خنک جای است. عزیزه به اندیشه شما چی؟ به اندیشه من هم آنجا خیلی خنکند و در آنجا خرس‌های سفید و پنگوئن ها زندگی میکنند و گرگ‌های سفید. یعنی به اندیشه شما این دلیل نادرست می باشد؟ بله این دلیل نادرست است. در اونجا حیوانات هستند. اگر برای شما بگویند که به تماشای انتارکتیدا می رویم و با شما درخواست کنند که به انتارکتیدا بیایید رویم، شما می روید؟ نه. چرا نه؟ برای که در اونجا خنک است هم آدم میمیرد. بیمار میشه. به اندیشه شما حیوان ها زندگی کردن می توانند و آدم نه؟ بله. بله. پس باید برای شما بگویم که در آنجا ستانسیا های مخصوص است که آدمان نیز کارهای تحقیقاتی میبرند. شما این رو البته بزرگتر شوید در کتاب های تعلیمی البته میخونید. ما کوشش میکنیم که در این باره معلومات های باز پیدا کنیم. یعنی معلومات های نو پیدا کنید. بله. خوب، اندیشه آخرین شما. در انتارکتیدا یگان نمود جانور زندگی نمی کند. اندیشه شما این دلیل درست یا نادرست؟ نادرست. یعنی زندگی می کند. بله. بله. اگر چنین باشد به چند خال بها گذاری می کنید؟ با پروفسور ما خلاصه برآوردیم که به 10 خال. یعنی باوری دارید که در انتارکتیدا جانوران هستند؟ بله. با باوری میگید؟ بله. با دقت باشید، من دلیل را میخونم. این دلیل نادرست میباشد. با وجود آنه که انتارکتیدا متریک یخبسته و سردترین سیاره میباشد، در آنجا جانوران گوناگون از جمله کیت‌های کبود، گربه بحری جنوبی و بسیار پینگوئن ها زندگی میکنند. در این متریک 17 نمود پینگوئن ها پهن شدند، مخصوصا پینگوئن های امپراتور زیبا که قدشان 1 متر و وزنشان به 50 کیلوگرم میرسد خیلی زیادند. آفرین به شما، پاسخ شما کاملا درست است. آفرین به هر دوی شما. اکنون شماره عمومی خلهای شما به 42 عدد رسیدند و در همین جا شرط دوم برنامه نیز دلیل ها به انجام رسیدند. اگر آماده باشید میگذاریم به شرط سوم برنامه با هم میابیم. باید بگویم که در شرط سوم مشاهده کاری اشتراکچیان سنجیده می شود و ما در این شرط برای شما 2 سفارش می دهیم.
شما می توانید در این سفارش ها خیلی هم خلهای زیاد رو بگیرید، چون سفارش ها کمی ساده هم باشد، دشواری نیز دارند. می توانید که با ساختن جمله ها و یا اینکه در شرط ها البته آشنا می شوید خلهای زیاد بگیرید. شرط برایتون فهم است؟ بله. بله. خوب با توجه باشید. حالا در سفارش اول شرط سوم برایتان ما یک چند کلمه رو پیشنهاد میکنیم و شما از این کلمه ها استفاده برده جمله میسازید. برایتان فهم است این سفارش؟ بله. بله. خوب با اشاره من و وقت جدا گردیده شما 1 دقیقه است می توانید که این جمله رو در مدت 1 دقیقه بسازید و به ما پیشنهاد کنید. اگر شما پورا این جمله را سازید می توانید صاحب 10 خل گردید و اگر جمله را نادرست و یا اینکه قسما پورا سازید صاحب 5 خل و اگر پورا آن را آمیخته کنید یعنی ساختن نتوانید صاحب خل نمی گردید. فهم است یعنی شرط؟ بله. بله. خوب با دقت باشید. آغاز میکنیم. خوب کلمه ها را با هم پای هم میگذاریم. باید شما از این کلمه ها جمله سازید. قطعه می باشد عالم افریقای گرمین خامه است. یعنی انا همین کلمه ها چی جمله می شوند؟ خوب وقت خیلی کمون. وقت شما به انجام رسید. مرحمت جمله رو بخونید. این جمله چنین است: قطعه از همه گرمترین عالم افریقا می باشد. یعنی به اندیشه شما جمله چنین است؟ بله. بله. واقعا هم شما توانستید که کلمه ها رو پای هم گذارید و جمله رو پورا سازید. آفرین به شما. شما توانستید باز در این سفارش صاحب 10 خل دیگر شوید. خوب آفرین به شما. باز هم شما صاحب 10 خل دیگر شدید و حالا شماره عمومی خلهایتون به 52 عدد رسید. فکر میکنم این شماره خوب است. آماده اید که سفارش دوم را بخونم؟ بله. بله. سفارش دومی ما معما است. شما آن را فکر کرده میابید. کدام دستگاه را آدم پیش از خواب درگیرانیده سحر خاموش میکند؟ شاید این لامپا باشد. با فکر من از عزیزم دارم. خب اندیشه شما اسلام؟ این چراغ باشد. با اندیشه شما ما چراغ را گریان میکنیم از شام تا صبح گریان میستد. عزیزه شما چی فکر دارید؟ با فکر من ساعت می باشند که صدا دارند. یعنی به اندیشه شما ما ساعت های زنگدار رو یعنی میگذاریم و صبح باز خاموش میکنیم. آنها ما رو بیدار میکنند. بله. خوب باز هم میگویم که اگر جواب شما درست باشد یعنی معما رو شما درست پاسخ گویید صاحب 10 خل میشوید و اگر نادرست باشد خل نمیگیرید. خوب مرحمت خلاصه عمومی برای این معما. این ساعت زنگدار می باشد. به اندیشه شما ساعت زنگدار است که ما آن را شبانه یعنی در میگیرانیم و صبح خاموش میکنیم. بله. بله. خوب اگر چنین باشد بار دیگر برایتان مبارک باشد 10 خل دیگر، چون این معما رو شما درست یافتید. من به هر دوی شما عرض سپاس میگویم چون شما توانستید تا جای وابسته به موضوع های نو معلومات نیز پیدا کنید و خلاصه های خوب و درست را نیز
پیشنهاد کنید و باز هم شما صاحب 10 خل دیگر شدید و شماره عمومی خلهای شما در این برنامه برابر شد به 62 که این شماره فکر میکنم رقم خوب است، چون نه هر کس میتواند چنین پاسخهای درست را با سوالهای مشکل پیدا نماید. خوب، بار دیگر میگویم که شرطهای برنامه با هم می‌یابیم اینجا انجام یافتند و شماره عمومی خلهایتان به 62 عدد رسید. چی اندیشه دارید برای برنامه با هم می‌یابیم؟ این برنامه به من پیشان آمد. خب از همه سوال دشوار در نظر تو کدام بود؟ به فکر من از همه سوال دشوار همه کدام مورد درست است. یعنی به اندیشه شما از همه مشکل ترین سوال همین بود؟ بله. عزیزه شما چی؟ کدام سوال دشوارتر بود به اندیشه شما؟ به اندیشه من هم همین سوال دشوارتر بود. خوب، سلامت باشید. به همسالانتان چی توصیه میدهید؟ من به همسالانم توصیه میدم که مثل ما کتاب های زیاد بخونن و بیان در اینجا اشتراک کنن. خوب، بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، باری دیگر یادرس میشویم که این نخستین برنامه با هم می‌یابیم در موسم نو بود که مهمانان برنامه بودند عزیزه زاید و خواننده صنف دوم و اسلام جوریف خواننده صنف چهارم که هر دویشان از شهر دوشنبه میباشند. بار دیگر به برنامه با هم می‌یابیم. خوش آمدید. تشکر. تماشابینان عزیز تلویزیون بهارستان، من رابط پروفسور باز میروم به سراغ سوالهای نو برای برنامه‌های آینده. امیدوارم از برنامه ما برای خود چیزی دریافت کردید و سوالهای ما برایتان پسند آمدند. اگر چنین باشد ما خیلی خرسند هستیم. برنامه‌های آینده ما را انتظار باشید. همیشه کامیاب و موفق باشید و بیشتر کتاب خوانید تا بیشتر بدونید. خیر، تا برنامه‌های آینده. تا بازدید.